Hello, Assalamu alaikum everyone, and welcome back to Liakat's Kids English School. And this is class for 5 to 6, batch number 1, and I'm your Imamis. So let's get started. So, as Ahil is done for the conversation, who is that? Ahil and Tahmid, right? So, Ahil Yes, and miss. Ahmed, you can start your conversation between two friends about study. So, which one is taking which part? Miss Tahmid, what Mina. do you? Miss Mina. Mina. Mina Okay, means Tamil. Mina is the Ahmed. Okay, Ahil, the rest, and Tina, right? Emily. Okay, so let's start. You can start now. Mina and Tina. Hello, how are you, Ahil? I'm fine, thank you. What about you? I'm good, but you look worried. Is there any problem? No, it's okay. Don't worry, you can share it with me. Actually, I actually actually I'm worried about my exams, and there is only one So week what? left for it. So what? Is- I think I have not studied anything. I'm feeling nervous. Oh, just focus on your studies and you won't face any problems. That's the problem. I can't concentrate on my studies. I too had the same problem, and hence I started meditating. It was a drastic effort on my concentration power. It's, I will surely follow it. Thank you much for your advice. It's okay. I will meet you soon. Bye. Bye. Take care. Thank you. Ahil is still a little bit nervous, but Ahmed, you did well. Very good, mashallah. Okay, Yacha, Safir, Amrin, are you ready? Yes, miss. Amrin, ready? Okay, who is Tina and who is going for Meena? Mina. Okay, Amrin is Meena, Yasha is Tina. Okay, go on. Hello, how Sa- are you? I am fine, thank you. What about you? I'm good, but you look worried. Is there any problems? No, it's okay. Come on, Amrin, next part. Don't worry, you can share it with me. Actually, I am worried about my exams. There is only 1 week left for it. 1 week, 1 week left. So what? I think I have not. Uh, I think I have not any. I think I have not studied anything. So I am nervous. So I am feeling nervous. Oh, just you focus on your studies and you won't face any face any problem. That That's the problem. I can't concentrate on my studies. Uh, on my studies. I too had the same problem, and hence I started meditating. Uh, it has it has a drastic effect on my concentration power. I will surely uh, follow it. Thank you so much for your advice. It's okay. I will meet you soon. Bye. Bye. Take care. Okay, Safir and
We will go for it as you don't have the pair, okay? So which Okay, one do you Miss. want to go, Mina or Tina? Tina. Tina, okay. Hello, Thi- Safir. How are you? I'm fine. What about you? Yeah, I'm good. But you look a little bit worried. Is there any problem? No, it's okay. Okay. Don't worry. You can share it with me. Actually, I'm worried. I I'm worried about my exams. Uh, there is only 1 week left. Okay, so what? I think I have not studied anything. I'm very nervous. Hmm. Oh, just focus on your studies and you won't face any problems. That's the problem. I can't concentrate on my studies. It seems to be an. But I too had the same problem, and hence I started meditating. It has a drastic effect on my concentration power. I will surely follow it. Thank you your advice for your advice. It's okay. Mention not. Let's meet Bye. another next time. Again, another time. Okay. Bye bye. Take care. Bye. Take care. Take care too. Okay. Thank you so much. That was good enough. Okay, in the next class, we will go with the free handwriting, but I won't go with the topic today. আমি next class এই তোমাদের topic দেব. Okay, in the class on the spot, you are going to go for free handwriting. Okay? আচ্ছা সবার তো Okay, miss. syllabus আমাকে দেওয়া শেষ নাকি today was the day you need to give me the syllabus? Which one? আজকে বলেছিলে What, সবাই miss? I asked about your syllabuses because I had to follow the Miss, I already sent grammatical you. parts. You have send it to me. Wait a second. Let me check. Yes, miss. তার কাছে দিয়েছিলাম। The second about the annual examination syllabus. Did you send me that one? Yes, miss. Okay. Yeah. Yeah. Surely you send it. Yeah. Thank you. Wait. Let me check on it. And what about other persons? Amreen, Yasha, Safir. Oh, Safir also sent it to me in the previous section, right? তুমি ওই ব্যাচে পাঠিয়েছিলে না in the previous batch? Yes, miss. Okay, I have to send আমার এখানে সেভ করে ফেলতে হবে. Okay. Okay, changing sentences, voice and degrees of comparison, passage, narration, punctuation. Which class are you in? 7th, Ahmed? No, miss, 8. You are in class 8. Yes, miss. It seems to you have to get the promotion very soon. Huh? Tahmid? মিস আগের ক্লাসে বলেছিলেন মিস ক্লাস 7 8 এর ব্যাচে জয়েন করতে, কিন্তু আম্মু বলেছে যে এখন এখানেই থাকতে আপাতত। Okay. কারণ মিস আপনি তো জানেন আমরা হচ্ছি প্রথম ব্যাচ যারা কি বলে যে হাই স্কুলে প্রথমেই যে নতুন কারিকুলাম পেয়েছি, সেই জন্য মিস আম্মু বলেছে আপাতত। Oh, okay. Plus Okay, আবার এইটা it's মিস fine. পড়ার চাপ বেড়েছে, তো সেই জন্য আমি বলছি আপাতত এখানেই থাকতে। Okay. Why did I say that? Because I'm going to cover the eighth ইয়েস মিস, say ইয়েস। grade syllabus. That's why I asked here. Okay, we can go with the paragraphs and all the writing section. Grammar section এ সবারই তো transformations আছে, right? Yes, miss. আমরিন, তোমার syllabus কোথায়? Where is your syllabus? Where is Ahil's syllabus? মিস আগের ক্লাসে পাঠিয়েছিলাম। পাঠিয়েছিল, বাট তোমার এটা তো আমি দেখছি না। আমরিনেরটা কোথায়?
3 4 পাঠিয়েছে। কোনটা? ক্লাস 3 ও 4 3 4 এটাই, আচ্ছা আচ্ছা, হোল্ড অন, তাহলে থাকবে, ওয়েট। ওকে, ডু ইউ হ্যাভ ট্রান্সফরমেশনস too? কোথায় আমরিনের নতুনটা আমি পাচ্ছি না। আমি তো ফাতেহা এন্ড সাফিরেরটা পাচ্ছি, বাট নট অ্যাবাউট দ্য, maybe I posted in the other section, I mean other batch এ মনে হয় নিয়ে গেছি। Okay, never mind. যদি আমি না পাই, I will knock to you at the next class, okay? Send it to me again. Okay, transformation I think more or less, আচ্ছা সবার আগে বলো সবার right form of verbs clear আছে কিনা? First tell me that one. Yes, miss. This is very easy. That's very easy, is it? Yes, Tahmid? miss. মিস 38টা নিয়ে মিস মনে রাখা যায় না। Yasha? Amrin? তাও মিস Right মোটামুটি form পারি of verbs? পারি? প্লিজ একবার Amrin? পড়ান। মোটামুটি। আমরিন কথাই বলে না। আমরিন একটু 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 পারলে হবে না তো, একটু বেশি পারতে হবে। And why are you talking in Bangla, Amrin? Is this a Bangla class? No, right? Okay. Okay, I will go with the right form of verbs then from starting today. Remember, don't miss the class until the right form of verbs are finished. ঠিক আছে? কেউ class miss করবা না. Otherwise, you will break the sequence of it. Got it? মনে থাকবে? নাকি মনে থাকবে না? Okay, miss. And Tahmid, as you said, you forget the right form of verbs rules. It's pretty common that you will forget it. ঠিক আছে? But the thing is that তোমাকে সংক্ষেপে করে আনতে হবে. Whenever you give a revise on it, you have to note it in such a way so that you can easily revise it and memorize it too. ঠিক আছে? যেন এক নজরে when you go through it, just you can come up with what it's saying. Okay, first এর কিছু rules is very easy. আর তোমাদের ওইখানে কিছু আবার subject verb agreement ও ঢুকিয়ে দিয়েছে. So that's why there are like 38 rules going on it. But let me check যে আমি যতটুকু possible I will try to overcome your difficulties. I don't know. Let's see what happens. First of all, আমরা এটা সবাই জানি। আচ্ছা আমাকে বলতে পারো যে how many types, or not types, how many forms of verbs do we get in the sentence? 3 Three? Are you sure? Tahmid is saying no. Can you say me how many of them are there? Miss, 2 forms? Two verbs. No, I'm not Yes, saying about miss. kinds of it. I'm saying forms of it. মানে একটা সেন্টেন্সে তুমি ভার্বের কয়টা রূপ দেখতে পাও? How many forms can you find? 3 Amrin is saying three, which is present, past, and past participle, right? আচ্ছা আমরিনের কথা মতো লেটস রান আউট দ্য সেন্টেন্সেস। ঠিক আছে, আমরা চলো সেন্টেন্সেস গুলো লিখে দেখি। আবার মিসও আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে দিব so that we can understand it well. আচ্ছা আমরা আগে বুঝে নেই, then we will go up with the things. Okay, verb তোমার different ways এ থাকতে পারে। First of all is base form, which can be also
somewhat we can say as a present form. ঠিক আছে, present form and base form mostly same, but they are individually different, তাই না বলো? প্রেজেন্ট ফর্ম এন্ড বেস ফর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে নাকি নাই বলো? ইজ দেয়ার আ ডিফারেন্স অর নট? নাই? হামরিন বলে না মিস, নো। Yes, there is a difference between present form and base form. Tahmid, can you tell me what's the difference between present form and base form? Where is Tahmid? আচ্ছা, ধরো এখন Yes, আমি miss. can you tell me what's the difference between present form and base form? No idea? Um, Both are present form, right? yes, miss. Yes, Both miss. are present form. But they both are not base forms. দেখো, বেস বলতে আমরা কি বোঝাই? We mean the root word, তাই না? Yes, মূল miss. মূল জিনিসটা বোঝাই। More তাহলে work. হ্যাঁ, এখানে ইটস কি এটা মূল শব্দ নাকি ইট মূল শব্দ, কোনটা? Eat. Eat. ইট থেকে ইটস হয়েছে, ইটের সাথে যখন এস যোগ হয়েছে তখন ইটস হয়েছে। So এটা Yes, miss. present form আছে, but this is not a base form. Base form is this Yes. one. This one is base form, এটা root word, and this is present form. So almost both of them, base form এ আমরা verb লিখে থাকি, past এ আমরা verb লিখে থাকি, past participle, তোমরা এই তিনটা form মোটামুটি সবাই জানো। There is also present participle form. এটার কাজ হচ্ছে verb এর সাথে ing যোগ করা, ঠিক আছে? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করা, বাট সেন্টেন্সে তোমার নাউন হিসেবেও ব্যবহৃত হয় মাঝে মাঝে, অ্যাডজেক্টিভস হিসেবেও ব্যবহৃত হয় মাঝে মাঝে। ডুইং ফান, ডুইং ইজ হিয়ার অ্যাডজেক্টিভ। ডুইং ফান, কেন এটা আমি অ্যাডজেক্টিভ বলেছি বলতে পারবা? Fun. প্লেইং ফুটবল। I'm just প্লেইং ফুটবল, এখানে প্লেইং কি বলো তো? কোন Miss পার্টস playing অফ স্পিচ? continuous. হ্যাঁ, Verb, miss. আমি বলছি প্লেইং ফুটবল is fun. Here, playing কি? Verb. Which one? Verb? No, it's not a verb. Why, It's miss? যদি present participle. present participle, yes. এটা present Present participle form. continuous. Continuous. Present continuous. তাহমিদ, present continuous? No, miss. No, miss. Present. হ্যাঁ, Sorry, সব miss. কনফিউজ Sorry, কেন miss. তাহমিদ? আমরা কন্টিনিউয়াস কখন বলতে পারবো? When can we say it is a continuous tense? When there is a auxiliary verb as well as ভার্বের সাথে আইএনজি, তখনই আমরা কি বলতে পারবো? সেটা কন্টিনিউয়াস টেন্স। কিন্তু এখানে দেখো, এখানে তো ভার্বের মানে সেন্টেন্সের শুরুতে বসেছে, তার উপরে এটার আগে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই। সো দিস ইজ আ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল Yes, ফর্ম। miss. Yes, miss. হ্যাঁ, বাট আমার কথা হচ্ছে যে এই প্লেইংটা এখানে কোন পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে প্লে করছে? now. নাউন? It's adjective. অ্যাডজেক্টিভ? ওয়াই? অ্যাডজেক্টিভ কেন বলতে পারবা?
মিস আচ্ছা, ভার্বের দোষ গুণ অবস্থা বোঝাচ্ছে যে এই জন্য। নাউনের আগে সাধারণত অ্যাডজেক্টিভস বসে থাকে। নাউন কে ফুটবল কি করছো? কি ধরনের ফুটবল? খেলা, প্লেইং নাউন। ফুটবল। প্লেইং ফুটবল। কি ধরনের ফুটবল? প্লেইং ফুটবল। এটা ফুটবলকে কি করছে? আরো ইনফরমেশন দিচ্ছে। আর নাউনের আগে বসেছে, সো দিস ইজ এডজেক্টিভ, নাউন সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে। ওকে, জিরান্ড এন্ড হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে সেম, তোমার ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়, বাট একটা নাউন হিসেবে কাজ করে, আরেকটা নাউনও প্লাস এডজেক্টিভ হিসেবেও বসে থাকে সেন্টেন্সে, মাঝে মাঝে অ্যাডভার্ব হিসেবেও বসে থাকে। দ্যাটস নট দ্য ফ্যাক্ট, সেটা তোমরা জেনে রাখো যে তোমার প্রেজেন্ট, পাস্ট, পাস্ট পার্টিসিপল, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, জিরান্ড এন্ড ইনফিনিটিভ। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইনফিনিটিভ? ইনফিনিটিভ মানে টু প্লাস ভার্ব। ইনফিনিটিভ বলতে কি বোঝায়? টু টু প্লাস প্লাস ভার্ব। ভার্ব। ঠিক আছে, কথাটা কি বুঝাতে পেরেছি এখন তোমাদের? তাহলে আমাদের আমাদের এই সেন্টেন্স গুলোতে কয় ধরনের রূপ থাকে সাধারণত ভার্বের? তোমার ছয় প্রেজেন্ট ফর্ম ধরনের। থাকে বা বেস ফর্ম থাকে, পাস্ট থাকে, প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে থাকে, পাস্ট পার্টিসিপলে থাকে, জিরান্ডে থাকে, প্লাস লাস্ট অফ বাট নট দ্য লিস্ট ইনফিনিটিভেও থাকে। ঠিক আছে, যেমন আমরা লিখি না আই লাভ টু ইট, তাহলে টু ইট এখানে কিসের বেসিসে আছে? ইনফিনিটিভে। ইনফিনিটিভ। রাইট? বুঝেছো কথাটা? তাহলে ফর্মস অফ ভার্বস তোমার এগুলো সবগুলো। সো ডু ইউ ওয়ান্ট টু রাইট ইট ডাউন, নাকি হচ্ছে আমরা স্কিপ করে পরেরটাতে চলে যাব? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডু? মিস মিস রাইট ইট, মিস রাইট ইট। কে কে রাইটের সমর্থনে আছো? হু ওয়ান্টস টু রাইট ইট ডাউন? নাকি লিখবে না? আচ্ছা, শুধু দুইজন। আহিলে ক্যামেরা অফ কেন? আচ্ছা ঠিক আছে, এটা তোমরা তাহলে বাসায় লিখে নিও, ভোট যেহেতু বেশি না লিখায়। ওকে, লেটস গো টু দ্য নেক্সট ওয়ান। সবাই তো এই জিনিসটা জানি, দ্য ফার্স্ট ফরমোস্ট রুল দ্যাট সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে ভার্ব সিঙ্গুলার হয়, সাবজেক্ট প্লুরাল হলে ভার্ব প্লুরাল হয়, অ্যান্ড প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের বা কোনো সেন্টেন্সের যদি তোমার সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয়, ইউ হ্যাভ টু অ্যাড এস, ইএস, আইএস, রাইট? অ্যান্ড চিরন্তন সত্য বা হচ্ছে তোমার হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট, অভ্যাসগত কর্ম, যেটা তোমার রেগুলার ওয়ার্ক, ওটাতে আমরা কি ইউজ করি? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউজ করি। এই রুলসটা কি কারণে কনফিউশন আছে বা ভুলার কোনো কিছু আছে? ভুললে বলবো একটা মাইর নো দিব মিস। ধরে। নো মিস। সবাইকে বলবো আম্মুকে ডাক দাও, ধইরা পিঠের মধ্যে ধাম করে ফেলতে। এটা তোমাদেরকে আমি অনেক আগে থেকে শিখাচ্ছি। ঠিক আছে, ওকে। নাও লেটস গো উইথ দ্য সেকেন্ড রুল। আমি জানি এখানে ওয়ার্ডস গুলো তোমরা মনে রাখাটা ইজি না। টুডে, ডেইলি, রেগুলারলি, জেনারেলি, ওকেশনালি, অলওয়েজ, অফেন, সামটাইমস, তাই না? এতগুলা ওয়ার্ডস মিস মুখস্থ করবো কেমনে? পারি না এতগুলো ওয়ার্ডস। সো লেটস গো ইট ইন আ সংক্ষিপ্ত রূপে চলে যাই। দ্যাট ইজ প্রতিদিন, সব সময়, কখনো কখনো, সাধারণত। এই চারটা জিনিস আমরা মাথায় রাখবো। প্রতিদিন রিলেটেড ওয়ার্ডস গুলো তোমার কি হবে? ডেইলি, এভরিডে, নাওয়াডেজ, টুডে, এভরি টাইম। ঠিক আছে, এভরি সানডে, মানডে। সব সময় রিলেটেড ওয়ার্ড গুলো কি? সব সময় বলতে আমরা কি বোঝাই? অলওয়েজ, রেগুলারলি, এভরি টাইম। কখনো কখনো ওয়ার্ডস গুলো কি? অকেশনালি, অফেন, সামটাইমস, সাধারণত, জেনারেলি, ইউজুয়ালি, নর্মালি। মানে তুমি এই চারটা জিনিস মাথায় রাখবা যে আমার প্রতিদিন, সব সময়, কখনো কখনো, সাধারণত, এই চারটা জিনিস যদি আমার, এই চারটা রিলেটেড ওয়ার্ডস যদি আমার ইংলিশে থাকে, তাহলে আমরা কি করব? সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে করব। কথাটা ক্লিয়ার? তাহলে কি কি ওয়ার্ডস চারটা বলো, বাংলায় কি কি মনে রাখতে হবে? প্রতিদিন, সবসময়, কখনো কখনো, সাধারণত। ইয়াস। সো এখন ধরো তোমার সেন্টেন্সের মধ্যে তোমার সামটাইমস আসলো বা নর্মালি আসলো,
এ নর্মালি অর্থ তো সাধারণত, তার মানে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। ঠিক আছে, তো এইভাবে মাথায় রাখবা। দেন দেখো মিস একটা নোট দিয়েছি, দ্যাট নোট ফর অনলি প্রেজেন্ট অ্যান্ড পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আমরা এটাও টেন্সে মিস শিখিয়ে ফেলেছি যে নেগেটিভ অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স গুলোতে যদি তোমার অক্সিলারি ভার্ব না থাকে, কারণ এগুলোতে অক্সিলারি মাস্ট, তাই না? না বোধক এবং প্রশ্নবোধকে তোমার ভার্বস মাস্ট। সো আমার যখন না থাকবে তখন আমি কি দিয়ে সেন্টেন্স মেক করব? ডু, ডিড, ডাস। ডাস ফর থার্ড পারসন সিঙ্গুলার অ্যাজ অ্যান অক্সিলারি। শিখিয়েছিলাম তাহমিদ, নাকি ভুলে গেছো? না মিস, বলিনি। বলো নাই? আচ্ছা, তা ভালো কাজ করেছো না ভুলে। তাহলে এটা নিয়েও তোমাদের প্রবলেম না হওয়ার কথা আমার মতে। হ্যাঁ, এখানে একটা নোট আমি বলে দিচ্ছি। টুডে ইজ আ টাইম ওয়ার্ড। টাইম ওয়ার্ড বলতে বোঝায় যে সময়বাচক শব্দ, which can be used in different tenses, present, past, future, তিনোটাতে। মিস এটা দ্বারা কেন বুঝিয়েছি, ধরো আজকের দিনের জন্য যদি বলি যে সকালে তোমরা নাস্তা করেছিলে আজকেই, দ্যাট আই হ্যাড ব্রেকফাস্ট টুডে, তোমরা কি বলবে আই হ্যাভ ব্রেকফাস্ট টুডে? নো, ইটস এ পাস্ট ইভেন্ট, তাই না? আজকেই করেছো বাট এটা অলরেডি পাস্টে চলে গেছে। টুডে বলছো আই হ্যাড ব্রেকফাস্ট টুডে, টুডে বলছো বাট পাস্ট ইভেন্ট। আবার দেখো এখন তোমরা ক্লাস করছো, ইটস অনগোয়িং, আই এম ডুইং ক্লাস টুডে, আই এম ডুইং ক্লাস টুডে, দিস ইজ ইয়োর প্রেজেন্ট অ্যাক্টিভিটি। আর ধরো ইফ আই আস্ক ইউ অ্যাবাউট দ্য ডিনার, that I will go outside for dinner today. I will go outside for dinner today. Today use করছি but still future sense এ। আমি যাব, এখনো ডিনারে যাইনি। সো টুডে মূলত একটা সময়বাচক শব্দ, সো ইট ক্যান বি ইউজড ইন ডিফারেন্ট টেন্সেস। অলওয়েজ, অলওয়েজ কে আমরা নর্মালি জানি যে অলওয়েজটা ইউজ অ্যাজ এ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, বাট ইট হ্যাজ আ exceptional thing too, that is I always lose my key. This is everyday routine, যেটা তোমার করতে হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে। বাট দেখো আই এম অলওয়েজ লুজিং মাই কিজ, অলওয়েজ কথা বলেছি কিন্তু লিখেছি কিন্তু কন্টিনিউয়াসে। কেন? বিকজ ইটস মোর দেন অফেন অথবা নর্মাল, ইটস নট ইউর এভরিডে রুটিন বাট প্রায়ই হয়ে থাকে। প্রায়, মোস্টলি, মোর দেন নর্মাল, তোমার সাথে এই মাঝে জিনিসটা মাঝে। প্রায় তোমার চাবি হারায়। হুম, তো এই যে প্রায়, বেশিরভাগ সময়, এই যে বেশিরভাগ সময়, তখন আমরা কন্টিনিউয়াস করে দিব। কি বলছি বুঝেছো? যদি সেটা তুমি প্রতিদিন, যেমন তোমরা প্রতিদিন স্কুলে যাও, ইফ আই সে ইউ উইল সে আই অলওয়েজ গো টু স্কুল, এটা তোমার এভরিডে রুটিন, আই গো টু স্কুল অলওয়েজ। বাট এখন আমি যদি বলি যে লাইব্রেরিতে কে কে অভ্যাস আছে, লাইব্রেরিতে যাও, মোস্টলি কারোর অভ্যাস নাই। আচ্ছা যদি বলি যে উম, উম, তোমরা রেস্টুরেন্টে সবাই কি যাও, মানে মোস্ট অফ দ্য টাইম যাও? আচ্ছা ফুচকা Yes, খাও কে miss. কে? টেল মি, ফুচকা খাও কে কে? হু ইজ ফুচকা? মিস মে। কেউই ফুচকা খাও না? এত ভালো সবাই তাহমিদ বাদে? হ্যাঁ, ও সাফিরও খায়, আমরিন খাও না? বলো ইয়েস আই ইট। সো ওইটা তো আর প্রতিদিন খাও না, তোমরা প্রতিদিন খাও না, বাট
প্রায়ই খাও, বেশিরভাগ, রাইট? প্রায়ই, মানে মনে চেয়েছে খেয়ে ফেলছো। সো ইটস a রেগুলার, ধরতে পারো ওয়ান সর্ট অফ মোর দ্যান অফেন অর মোর দ্যান নর্মাল। সো তখন তুমি বলবে আই এম অলওয়েজ ইটিং ফুচকাস। ঠিক আছে, গট ইট না? সো এই দুটো জিনিস তোমার মাথায় রাখতে হবে। ওকে, লেটস গো উইথ দ্য থার্ড রুল। হ্যাঁ, তবে এটা তোমাদের একটু মুখস্থ করে ফেলতে হবে। ঠিক আছে, যেগুলো যেগুলো একদম মেমোরাইজ করে ফেলতে হবে সেগুলো একদম ভালোভাবে 2-3 বার লিখে ফেলবা। আর তোমরা বাসায় নোট করো কিভাবে আমি জানি না, বাট মিস তোমাদেরকে বলে দেই, নোট সব সময় খুবই সিম্পল ওয়েতে রাখবা। ঠিক আছে, আর সহজে রাখবা, যেন সহজে এক নজরে বুঝে ফেলো। এখন ধরো, এখন তুমি সেন্টেন্স, মানে এটা যদি তোমাদেরকে নোট করতে দেই তাহলে তোমরা কিভাবে নোট করবা মিসকে একটু বলো তো। হাউ উইল ইউ নোট ইট ডাউন ইন ইয়োর কপি? যদি বলে যে এক ইয়েতে তোমার এক নজরে এটা বুঝে যাবা, তাহলে কিভাবে বুঝবা? মিস রুলটা লিখবো, লেখার পর একটা এক্সাম্পল লিখে রাখবো। মানে রুলে লিখবা কোনো সেন্টেন্সে যদি ওয়ার্ডস গুলো থাকে তাহলে ভার্বটি আমার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়, পুরো রুল উঠাই দিবে? ইয়েস, সেটা লিখে মিস একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিব। কি দরকার, ওয়াই? তুমি তো জানোই কোন সেন্টেন্সে সেটা থাকবে, সেন্টেন্সেই তো থাকবে, তাই না? তোমার কাজ হচ্ছে সংক্ষেপে কি করা, এই ওয়ার্ডস গুলো উঠিয়ে একটা অ্যারো সাইন দিয়ে বলা এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হবে। মানে তোমার এই ওয়ার্ডস গুলো থাকলে তোমার সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর টেন্স হবে। আর একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিলা, দ্যাটস অল ডান। তোমাকে গদবাঁধা লেখা লিখতে হবে না, গদবাঁধা তো বইও আছে, তাহলে তো মিস বই এটা শুধু হয়ে বাদ যায়। গেল, তাহলে কোনো সেন্টেন্সে যদি এতটুকু বাদ গেল। হ্যাঁ, কোনো সেন্টেন্সে ভার্বটি মানে হবে এসব লেখার কোনো প্রয়োজন নাই। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসও তুমি সংক্ষেপে লিখতে পারো, PRECON, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, ডান। কি বলছি বুঝেছো? এরকম লেখা তো তুমি বইয়েও পাবা, তাহলে নোটের তো প্রয়োজন নেই। নোট করার মানে হচ্ছে তুমি যখন এই জিনিসটা দেখবা এক নজরে তোমার সেটা বোঝা হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তো এই ওয়ার্ডস গুলো মেমোরাইজ করবো। কি কি ওয়ার্ডস? নাও, at this moment or at the moment, day by day, gradually, at present, tonight, this morning, or this evening, if it's ongoing one, তখন তুমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। আর যদি সহজে আমি বলি তাহলে চলমান বাচক যে শব্দগুলো বা কোনো জিনিস বা কোনো ঘটনা তুমি চলমান করছো, ইটস অনগোয়িং, শেষ হয়নি, চলছে, তখন তোমরা সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে করবা। বাট অনেকে বলতে পারো গ্রাজুয়ালি বুঝি না। গ্রাজুয়ালি মানে ধীরে ধীরে বুঝি, রাইট? ধীরে ধীরে বুঝি না, গ্রাজুয়ালি মানে কি আস্তে আস্তে। ডে বাই ডে মিনস কে দিনের পর দিন, এটা দ্বারা তো বোঝা যাচ্ছে না যে তোমার এটা কন্টিনিউয়াস দিব কিনা। সো দ্যাটস ওয়াই এখানের এই কথাগুলো সব সময় মাথায় মুখস্থ করে রাখতে হবে। নাও, at this moment বা at the moment, day by day, gradually, at present, tonight, this morning or evening যদি এটা এখন কথা বলা হয়। Got it নাকি got it না? Is it clear with the 3 rules? ইয়েস মিস। Okay, Yes, miss. so সবার বইয়ে কি 38 rules আছে of the right form of verbs? মিস আমার 6 এর বই আছে মিস 55টা, আর 8 এর বই আছে মিস প্রায় 54। তো সাবজেক্ট ভার এগ্রিমেন্ট। ইয়েস মিস। সাফির? Miss, I have no rules in my grammar book. হ্যাঁ? Yes, miss. That's super fun. Okay, আমরিন, কয়টা রুলস তোমার বইয়ে? How many rules do you have in your book? Don't say you don't have also. তোমারও নাই? You don't know? তাই কি জানো তুমি? জানো না? দেখোনি? মনে নাই? আশা, তোমার বইয়ে কয়টা রুলস? মিস জানি না। হ্যাঁ, এই যে পাইছি, জানি না গ্রুপ।
পার্সন, হ্যাঁ। আহিল কয়টা আছে? আমিও তো জানি না। হ্যাঁ, আমিও তো জানি না, কি প্রাউড দেখেছো, আমিও তো জানি না মিস। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যতটুকু পারি তোমাদের বেসিক মানে মূল রাইট ফর্ম অফ ভার্বসটা ধরাই দিব। বাকিটা সমস্যা হবে না, ঠিক আছে, বাকিটা তোমার একটু চর্চায় রাখতে হবে। মূল যেগুলো আমি শিখিয়ে দিব, আর রেস্ট অফ ইট উই ক্যান সি। ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এ অবশ্যই চলে আসবে ইনশাল্লাহ। ওকে, সো দ্যাটস অল ফর টুডেজ ক্লাস কিডস, ঠিক আছে? সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আসসালামু আলাইকুম মিস। Till then, stay safe and healthy. Bye bye. আসসালামু আলাইকুম।